chapter, that is organs of government. In this chapter, we are going to study about theory of separation of powers. Secondly, we are going to study about legislature, structure, powers and functions. Thirdly, we are going to study about executive, structure, powers and functions. Fourthly, we are going to study about the judiciary, structure, powers and functions. And we are also going to study about judicial review and judicial activism. So these are the topics that we are going to cover in the 11th chapter. ఈరోజు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్ లో భాగంగా 11వ చాప్టర్ అయినటువంటి ప్రభుత్వ అంగాల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. ఈ ప్రభుత్వ అంగాల్లో మనము అనేక అంశాలు చదవబోతున్నాం. దాంట్లో ముఖ్యంగా అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి చదువుతాం. రెండవది శాసనం యొక్క నిర్మాణం, అధికారాలు, విధులు. తర్వాత అలానే కార్యనిర్వాహక శాఖ అధికారాలు, విధులు. అలానే న్యాయశాఖ అధికారాలు, విధుల గురించి, వాటి యొక్క నిర్మాణాల గురించి మనం ఈ చాప్టర్ లో చదవబోతున్నాం. ఇదే కాకుండా న్యాయ సమీక్ష అధికారం గురించి కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. ఓకే, తర్వాత న్యాయశాఖ యొక్క క్రియాశీలత గురించి కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనము చదవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మొత్తంగా ప్రభుత్వ అంగాల గురించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ చాప్టర్ లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. నిర్మాణం, వాటికి ఉన్నటువంటి అధికారాలు, విధుల గురించి తెలుసుకుంటాం. సో టిల్ నౌ, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, especially first year students, you have been studying about government in each and every chapter, right? Today we are going to study about the organs of the government. So when you study about the organs of the government, that will give you a clear picture what government exactly means. Okay, so government, it's an agency of the state, and government is something which rules the state. In other words, we can say government is the representative of the state. Okay, so there won't be any state without the government. Okay, so therefore all the activities of the state are totally controlled by the government itself. So therefore government is one of the important political organizations that exists in the state. Okay, so without the government machinery, nothing can take place in the state. So therefore government is one of the important political organizations that runs the state activities. Okay, so without government we can't expect anything to happen. So we can say government is an agency of the state. It is an agent of the state, and in a simple sense it is the steering wheel of the state. Okay, without government, as I told you, there cannot be a state. Each and every state will have a government. Since ages we are witnessing the same thing. One or the other form, the governments were existing. Okay, and the things have changed gradually. Coming to the modern era, in modern era governments are highly organized. Now we can say the modern governments have 3 organs. That means the modern government functions with the help of 3 organs. What are they? They are legislature, executive and judiciary. So these are the 3 important organs through which government performs its activities. So what does legislature do? Legislature is a supreme legislating body, that means law making body in the state. The main duty of the legislature is to create the laws or formulate the laws for the entire country. Second organ is executive. The duty of the executive is to implement the laws. So whatever the laws that are framed by the legislature will be implemented by the executive. So who will be there in the executive? Executive consists of the head of the state, the head of the government,
and council of ministers and other officials. So all these together we can say it's an executive. So each and every state will have an executive. Okay, and it is nothing but it is the government which is in action, because day-to-day administration as far as government is concerned is performed by the executive. So executive is the most important, and we can say it is nothing but it's the government which is in action. And moving on to the judiciary. Judiciary is a third organ of the government. The main duty of the judiciary is to settle the disputes impartially. Okay, judiciary always remains independent and it settles the disputes which takes place between the people or among the government or among the people as well as government. So all these disputes will be addressed by the judiciary. So judiciary makes the democratic government function within the limitations of the constitution. So that is the main purpose of the judiciary. మనకి ప్రభుత్వ అంగాల గురించి ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో చాప్టర్లు చదివాం. వాటిలో ప్రభుత్వం అనే పదం ప్రతిసారి కూడా మనం చదవడం అనేది జరిగింది. ప్రభుత్వ అంగాల గురించి కూడా ప్రతిసారి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రభుత్వ అంగాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి ఈ చాప్టర్ లో మనము చదవబోతున్నాం. అసలు ప్రభుత్వం అంటే ఏంటిది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అనేది ఒక రాజ్యానికి ఒక ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే రాజ్యంలో అన్ని కార్యకలాపాలు కూడా నిర్వహించేటువంటి బాధ్యతను ఎవరు తీసుకుంటారంటే ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది. ఓకే, ప్రభుత్వం లేకుండా ఏ కార్యక్రమం కూడా రాజ్యంలో చేపట్టడానికి వీల్లేదు. అంటే ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గుర్తించి వాటికి కావాల్సినటువంటి చట్టాలను రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందుకనే ప్రభుత్వం అనేది ఒక రాజకీయ సంస్థగా, మనం రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయ సంస్థగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రభుత్వం లేకుండా ఏ విషయం కూడా జరగదు కాబట్టి అందుకనే ప్రభుత్వానికి అంత ప్రాధాన్యత అనేది ఆధునిక కాలంలో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మనము ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే ప్రాచీన కాలం నుంచే ప్రభుత్వాలు ఏదో ఒక రూపంలో అమల్లో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం అయినా అయి ఉండొచ్చు. రాచరికం కావచ్చు, కులీన స్వామ్యం కావచ్చు, ప్రజాస్వామ్యం కావచ్చు, ఓకే, సైనిక పరమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు. ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు గత కొంతకాలంగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అవి చాలా వరకు కొన్ని దేశాలలో అమల్లో కూడా ఉండడం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ కొంతకాలంగా ఆధునిక కాలం వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే ప్రభుత్వ యొక్క స్వరూపమే మారిపోయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి ఓకే వాటి ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఆధునిక కాలంలో ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడా 3 అంగాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అవి శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ మరియు న్యాయశాఖ. ఈ మూడిటి గురించినటువంటి సమాచారం మనం తెలుసుకుంటాం. మనం అర్థం చేసుకోవడానికి శాసనశాఖ ఏం చేస్తుంది? శాసనాలను రూపొందిస్తుంది. ఇది అత్యున్నతమైనటువంటి వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి శాసనశాఖ ఏం చేస్తుందంటే రాజ్యంలో కావలసినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా అదే రూపొందిస్తుంది. కార్యనిర్వాహక శాఖ ఏం చేస్తుంది? కార్యనిర్వాహక శాఖ అనేది శాసనశాఖ రూపొందించినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను తీసుకుంటుంది. ఓకే, అయితే కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖలో మనకి దేశ అధ్యక్షుడు కావచ్చు, ప్రభుత్వ అధినేత కావచ్చు, తర్వాత ఇతర అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కలిపి మనము ఓకే కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రోజువారీ పరిపాలన అంతా కూడా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గానికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక 3వ అంగం వచ్చేసేసి న్యాయశాఖ. న్యాయశాఖ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే న్యాయపరమైనటువంటి పాలనను అందిస్తుంది. అంటే ఈ శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ చేసేటువంటి చట్టాలు
అవి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా అని చూసేటువంటి బాధ్యతను న్యాయశాఖ అనేది కలిగి ఉంటుంది. అలానే వివాదాలను పరిష్కరించేటువంటి అవకాశం కూడా న్యాయశాఖకే ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే న్యాయశాఖ ఎక్కడైనా కూడా స్వతంత్రంగానే ఉంటుంది. ఇది కార్మిక శాఖ పైన కావచ్చు, న్యాయశాఖ శాసనశాఖ పైన కావచ్చు, ఎప్పుడు కూడా ఆధారపడి ఉండదు. లెట్ us learn or discuss very important theory, that is theory of separation of powers. So this is very important theory as far as the organs of government is concerned. Okay, first of all, as we discussed before, the modern governments are highly organized. Okay, and as we discussed, they have proper relationship between them. So as we discussed, modern governments are organized into legislature, executive and judiciary. So on all these organs, there are many political science thinkers who have written various treatises on the organs of government. Okay, and mainly to mention Cicero, Jean Bodin, John Locke, etc. and many other philosophers have written various discourses on the functioning of the organs of government. Remember, the modern governments which are existing today are popular governments. That means these governments are elected directly or indirectly by the people. So therefore, we call them as popular governments. So these thinkers, political science thinkers, have clearly explained the interrelationship between the various organs. Okay, or they told about the relationship that is existing between the organs of the government. Okay, so coming to Montesquieu. Montesquieu is a French philosopher. He has written a book called Spirit of Laws in the year 1748. In his book, he stated about the theory of separation of powers. In other words, we can say Montesquieu propounded the theory called the theory of separation of powers. In his book, he talked about the functions of government and how the relationship between the organs. Okay, these are the various aspects that he touched in his book. And in the same way, Blackstone, he also emphasized on the theory of separation of powers and also the relationship between the various organs of the government. So now Montesquieu, he says, if we concentrate powers in a single person or a body of persons, it may lead to despotic rule and there might be negation of the liberties of the individual. So what Montesquieu says, the powers should not be concentrated on a single person or body of persons. Okay, if we give those powers to one single person or body of persons, it may become a despotic rule. So whatever they say, the others may have to listen to them. Instead, what he suggested there should be the separation of powers. That means the division of power should take place in a balanced manner. Okay, the power should be divided between the three organs of the government. Okay, so that what happens if we divide the powers between the various between the organs of the government, then each and every organ will perform its duties and as well as it will have the power to check the misuse of power of the other organ. So on one hand, the organs, each and every organ will perform its powers and functions, and on the other hand, it can also check the misuse of the power of other organ. If other organ is misusing the power, it can also have the power to check that. So when powers are divided, okay, one organ can check the misuse of power, and not only that, the individual's liberties can be also protected.
Okay, when we divide the powers between the organs of the government, we can also protect the liberties of the individual. So this is how the theory of separation of powers was propounded by Montesquieu. Okay, and this theory has influenced the makers of the American Constitution. So American Constitution is more based on the theory of separation of powers. And some of the thinkers also said that it is nothing but it is an essay of theory of separation of powers, which is written by Montesquieu. So most of the American Constitution, if you observe, it is dependent upon this theory. That is the theory of separation of powers. Okay, and not only that, if you observe the other constitutions, the constitutions of other nations, including India, have adopted some of the provisions of the theory of separation of powers. Okay, but if you come to India, in Indian Constitution, of course, not only Indian Constitution, each and every parliamentary system, if you take, legislature and executive work together. They go together. Okay, but judiciary remains independent. Understood? Okay, when judiciary remains independent, that means the judiciary also have to work within the limitations of the Constitution itself. Okay, why we are making judiciary independent? Because to deliver the justice impartially. Okay, to solve the disputes impartially. But in India, come to India, Indian Parliament has the power to make laws. Okay, and on the other hand, it's a judiciary which has the power to test that whether those laws are according to the Constitution or not. Okay, even it applies to the amendments. Even when Constitution amendments are made by the Parliament, they are also become the subject matter of the judicial review. So judicial review, the power of judicial review will be enjoyed by the Supreme Court of India. సో మనము ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకోవాలి. అదే అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం, లేదా దీన్ని అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నతంగా, ప్రభుత్వాంగాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ప్రభుత్వాంగాల ద్వారానే పరిపాలన అనేది కొనసాగుతుందని మనము చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు, ఓకే, ప్రభుత్వాంగాల గురించినటువంటి వాటి యొక్క విధుల గురించి అనేక మంది రాజనీతి తత్వవేత్తలు అనేక రకాలుగా వాళ్ళు అనేక రచనలు చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే సిసిరో, జీన్ బోడెన్, తర్వాత జాన్ లాక్, వీళ్ళు చేసినటువంటి రచనలు ప్రభుత్వం యొక్క అంగాలు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర సంబంధం కావచ్చు, తర్వాత అలానే వాటి యొక్క విధుల గురించి వాళ్ళు అనేక రచనలు చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆధునిక ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా జనాదరణ కలిగినటువంటి ప్రభుత్వాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ ప్రభుత్వాలని ప్రజలే ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రభుత్వాలు మాత్రమే ఆధునిక కాలంలో చాలా రాజ్యాల్లో అమల్లో ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రభుత్వ అంగాలు గురించి 3 అంగాలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది: శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ మరియు న్యాయశాఖ. సో వీటి గురించి ప్రతిపాదన చేసినటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మాంటెస్క్యూ. మాంటెస్క్యూ అనే ఇతను ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త. ఇతను రాసినటువంటి గ్రంథం ఏంటి అంటే ది స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్. ఇది 1748వ సంవత్సరంలో అతను దీన్ని రాయడం అనేది జరిగింది. ఆ గ్రంథంలో అతను ప్రభుత్వం గురించినటువంటి విధుల గురించి పేర్కొనడం జరిగింది. తర్వాత ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి కూడా అతను తెలియపరచడం అనేది జరిగింది. సేమ్ ఇలానే బ్లాక్ స్టోన్, ఎవరైతే
ఇంగ్లీష్ పర్సన్ ఉన్నాడో అతను కూడా ప్రభుత్వ అంగాల గురించి, ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య విభజన ఎలా ఉండాలి, ప్రభుత్వ అంగాలు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి, ఇటువంటి అంశాలపైన అతను కూడా అనేక వ్యాఖ్యానాలను రాయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది మాంటెస్క్యూ సూచించినటువంటి అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం లేదా అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో మాంటెస్క్యూ అభిప్రాయంలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చేతిలో లేదా ఒక వ్యక్తుల సమూహం చేతిలో అధికారం ఉన్నట్టయితే అది నియంత పాలనకు దారి తీసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నియంత పాలన అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ వ్యక్తి ఏది చెప్తే అది ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి అధికారం అనేది ఏ ఒక్కరి చేతిలో కూడా ఉండొద్దు అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క భావన. సో మాంటెస్క్యూ అనే అతను అందుకనే ఏం చెప్తాడంటే అధికారాలు అనేవి ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య స్పష్టంగా విభజించబడి ఉండాలి, సమానంగా విభజించబడి ఉండాలి. శాసనశాఖ, న్యాయశాఖ అలానే కార్యనిర్వాహక శాఖ ఈ మూడు శాఖల మధ్య అధికార విభజన అనేది సమానంగా జరగాలి. ఈ యొక్క సమానంగా జరిగితేనే వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకు రక్షణ అనేది ఉంటుంది అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం. ఓకే, సో మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి చేతిలోనే అధికారాలు అనేవి ఉంటే ఆ వ్యక్తి పాలన వచ్చేసేసి నియంత పాలన లేదా నిరంకుశత్వానికి దారి తీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రజలు అనే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా జీవించలేరు, తగినటువంటి స్వేచ్ఛలు అనేవి వాళ్ళకి లభించవు. సో అందుకనే అధికారాలు అనేవి స్పష్టంగా విభజించబడి ఉండాలి. ప్రభుత్వాంగాలు ఏవైతే 3 ప్రభుత్వాంగాలు ఉన్నాయో వాటి మధ్య విభజించినట్టయితే అప్పుడు మాత్రమే ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛలను కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ప్రభుత్వ అంగాలు కూడా తమ పనిని తాను చేసుకుంటూనే ఇతర అంగాలు చేసేటువంటి తప్పులను కూడా గమనించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే అధికారాలను మనం విభజిస్తామో ప్రతి అంగం కూడా దాని పరిధిలో అది పని చేసుకుంటూనే ఇతర అంగాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి గురించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా గమనించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందుకనే అధికారాల విభజన అనేది ఖచ్చితంగా జరగాలి అనేది మాంటెస్క్యూ యొక్క అభిప్రాయం. సో అందుకనే ఇతను అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతాన్ని సూచించడం జరిగింది. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి అమెరికా రాజ్యాంగం అనేది అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతం ఆధారంగానే దాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే మాంటెస్క్యూ ఏదైతే అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం చెప్పాడో అదే చాలా వరకు అమెరికా రాజ్యాంగానికి తోడ్పడిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మాంటెస్క్యూ ఏవైతే సూచించాడో వాటి ఆధారంగానే దాన్ని రూపొందించడం అనేది, ఆ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాలన్నీ కూడా ఇదే విధమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించాయి. అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం లేదా అధికార వేర్పాటువాద సిద్ధాంతంలోని అంశాలను వారి రాజ్యాంగంలో చేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. మన భారతదేశంతో పాటు అన్ని రాజ్యాంగాలు కూడా వీటిలోని అంశాలను రాజ్యాంగాల్లో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే మనం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను ఒకవేళ గమనించినట్టయితే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో చాలా వరకు కార్యనిర్వాహక శాఖ, శాసనశాఖ రెండు కూడా కలిసే పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే శాసనశాఖలో ఎవరైతే సభ్యులుగా ఉంటారో వాళ్ళే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో సభ్యులుగా కూడా ఉండడం అనేది పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంలో ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వంలో ఇటువంటి ఏర్పాటు అనేది ఏది ఉండదు. ఏ అంగానికి ఆ అంగం మాత్రమే స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, న్యాయశాఖ విషయానికి వస్తే ఈ రెండు ప్రభుత్వాల్లో కూడా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం కావచ్చు లేదా పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఈ రెండు అంగాల్లో కూడా ఈ యొక్క న్యాయశాఖ అనేది స్వతంత్రంగానే ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే నిష్పక్షపాతంగా న్యాయం చేయాలి కాబట్టి, నిష్పక్షపాతంగా తీర్పులు ఇవ్వాలి కాబట్టి అందుకనే న్యాయశాఖకు ఒక స్వతంత్రతను కల్పించడం అనేది జరిగింది.
అదే విధంగా న్యాయశాఖ అనేది కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఎలా అయితే శాసనశాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేస్తాయో అదే విధంగా న్యాయశాఖ అనేది కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి మాత్రమే పనిచేస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదే అందుకనే మనకి పార్లమెంట్ అనేది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలు చేసినా కూడా రాజ్యాంగంలో మార్పులు పార్లమెంట్ చేసేటువంటి అధికారం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కూడా సమీక్షించేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ అనేది రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలు చేసినట్టయితే ఆ రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా న్యాయ సమీక్షకు గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఆ న్యాయ సమీక్ష చేసేటువంటి అధికారం సుప్రీంకోర్టుకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వ అంగాలు అనేవి విభజించి ఉన్నట్టయితే వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకి రక్షణ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వ్యక్తుల స్వేచ్ఛలకి రక్షణ ఉంటుంది. అలానే ఇదే విధానాన్ని అనేక రాజ్యాంగాల్లో వాళ్ళ దేశాలకు అనుకూలంగా రాజ్యాలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క అంశాలను రాజ్యాంగాల్లో పొందుపరచుకోవడం అనేది కూడా జరిగిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ points that we have discussed so far in the theory of separation of powers. Okay, legislature, structure, powers and functions. First we will understand what is legislature. As you all know, legislature is a lawmaking body. Okay, it formulates laws for the entire country. Especially in democratic system, legislature has been given more importance. Okay, because according to the will of the people, the laws will be formulated. Okay, so as a process of the formulation of laws, there will be scope for discussions, okay, deliberations, consultations. Okay, all these will be given more importance. Okay, in other words, we can say the people belonging to various sections, their opinions and interests will be protected by the legislature. Okay, so while we talk about the legislature, we need to also talk about the representation system or representative system. Nowadays, the representative system has been popularized, developed, okay, as far as legislature is concerned. That means the entire country will be divided into geographical constituencies. That means each and every, okay, the entire country will be taken as a unit and they will divide the country into various constituencies. So from there, the people of that respective constituency will elect their representative. Okay, so this procedure of representative system is popular in almost all the countries. That means almost all the countries are practicing this system itself. Of course, we have transferable system as well as list system, but the most popular among these systems is representative system. Okay, the people will have a chance to elect their representatives to the legislature. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ప్రభుత్వ అంగాల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వ అంగాల్లో భాగంగా అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి చర్చించుకున్నాం. ఈ రోజు క్లాస్ లో శాసనశాఖ, నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి చర్చించుకుంటాం. ఓకే, అసలు శాసనసభ లేదా శాసనశాఖ అంటే ఏంటి అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. శాసనశాఖ విషయానికి వస్తే శాసనశాఖ యొక్క ముఖ్య బాధ్యత లేకపోతే విధి ఏంటి అంటే శాసనాలను రూపొందించడం. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య దేశాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ శాసనసభకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత అనేది లభిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శాసనాలు రూపొందించేటువంటి క్రమంలో
ప్రజల యొక్క అభిప్రాయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే శాసనాలు రూపొందించేటువంటి క్రమంలో ప్రజాభిప్రాయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రజలకు ఏవైతే చట్టాలు అవసరం అవుతాయో అటువంటి వాటిని మాత్రమే చట్టాల్లో పొందుపరచడం అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో శాసనసభలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత అనేది లభిస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, శాసనాలు రూపొందించేటువంటి క్రమంలో ప్రతిసారి కూడా అనేక రకాలుగా చర్చలు జరపడం అనేది జరుగుతుంది. అనేక అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అనేక ఆలోచనలకి ఇక్కడ అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనము శాసనాలను రూపొందించడం జరుగుతుందో ఆ శాసనాలను రూపొందించేటువంటి క్రమంలో అనేక అభిప్రాయాలకు ఓకే అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలకు ఇది అవకాశం అనేది కల్పిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అభిప్రాయాలు తర్వాత ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలు ఈ యొక్క శాసనసభ అనేది కాపాడుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే దీంట్లో ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత పొందినటువంటి పద్ధతి ఏంటి అంటే ప్రాతినిధ్య పద్ధతి. ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో భాగంగా దేశం మొత్తం కూడా కొన్ని నియోజకవర్గాలుగా విభజించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే దేశం యొక్క పూర్తి ప్రాంతాన్ని తీసుకొని అనేక భౌగోళిక ప్రాంతాలుగా నియోజకవర్గాలుగా దీన్ని ఓకే విభజించి ఆ నియోజకవర్గాల నుంచే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులను ఎన్నుకునేటువంటి ఏర్పాటు అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే శాసనసభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎలా ఎన్నికవుతారు అంటే ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో ఎన్నిక కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదే విధానాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు పాటిస్తున్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు దామాషా పద్ధతి కావచ్చు, తర్వాత ఓటు బదిలీ పద్ధతి కావచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఓకే ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాతినిధ్య పద్ధతి అనేది ఇటీవల కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము శాసనసభల గురించి వాటి యొక్క ఓకే శాసనసభ అంటే ఏంటి అనేది మనము ఇప్పటి వరకు అర్థం చేసుకున్నాం. అంటే శాసనసభ అనేది శాసనాలను రూపొందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రజాభిప్రాయాలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇక్కడ శాసనాలు అనేవి రూపొందుతాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్. ఓకే, హియర్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, if you take the entire world, okay, the structure of the legislature is not one and the same. That means there is no uniform structure that is maintained as far as legislature is concerned. Each and every country has its own way of having the legislature. Mainly there are two things. One is bicameral legislature and second is unicameral legislature. What is bicameral legislature? Bicameral legislature is nothing but where there are two houses in the legislature, that we call it as the bicameral legislature. Wherever there is only the existence of one house, so that particular system is called unicameral legislature. Okay, so there is a great confusion among the people or the thinkers regarding the structure of the legislature is concerned. శాసనశాఖ నిర్మాణం విషయానికి వస్తే శాసనశాఖ అనేది ఒకే విధంగా లేదు అనే మనం చెప్పాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనిస్తే ఏ దేశానికి ఆ దేశం వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా ఈ యొక్క శాసనశాఖను నిర్మించుకోవడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా శాసనశాఖ అనేది రెండు రకాలుగా నిర్మితమై ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ద్విసభా విధానం, రెండోది ఏకసభా విధానం. ద్విసభా విధానం అంటే శాసనశాఖలో రెండు సభలు అనేవి ఉండడం. ఓకే, ద్వి అంటే రెండు. ఏక శాసనసభ విధానంలో ఓన్లీ ఒకే ఒక్క సభ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ విషయంలో ఏకాభిప్రాయం అనేది ప్రజలలో కావచ్చు, ఏకాభిప్రాయం అనేది ప్రభుత్వ వర్గాల్లో కావచ్చు, లేదనే మనము చెప్పాలి. అందుకనే శాసన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఏ ఒక్క దేశంలో కూడా ఒకే విధంగా ఉంది అని మనము చెప్పలేము. లెట్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టేబుల్. యాజ్ యూ సీ, there is a table which tells us about the information regarding the
various legislatures which are existing, okay, in some countries. So this is about the bicameral legislature. These are the countries where the bicameral legislature is existing. Okay, first you see the name of the country. Okay, first England, there is House of Lords and House of Commons, and totally it is called the Parliament. Okay, so House of Lords is the upper house, House of Commons is the lower house, and it is called these two combined together is called, the name of the legislature is Parliament. Okay. Secondly, if you see America, USA, Senate is the upper house, House of Representatives is the lower house, and it is called the Congress. The name of the legislature is Congress. Okay. Thirdly, coming to India, India has two houses again. Rajya Sabha is the upper house, Lok Sabha is the lower house, and in total it is called the Union Parliament. Moving to fourth, that is USSR. Okay. About USSR, there are two houses again. Soviet of Nationalities. Okay. Soviet of Republic, and it is totally called as Soviet Supreme Soviet. Okay. Then coming to Switzerland. Okay. Switzerland, a Council of States, National Council, and it is called the Federal Assembly. Okay. Then sixthly, Canada. The upper house is Senate, lower house is House of Commons, and it is called the Parliament. So this is how we can take the examples of certain states which have the bicameral legislature. సో ద్విసభ విధానం కలిగి ఉన్నటువంటి రాజ్యాల గురించినటువంటి కొంత సమాచారం మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, మనం టేబుల్ పట్టికను కనుక గమనించినట్టయితే మనకి ఆ సమాచారం అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, ఎగువ దేశం పేరు, ఎగువ సభ, దిగువ సభ, ఓకే, ఆ యొక్క శాసనసభ పేరు ఏంటో అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ విషయానికి వస్తే హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ప్రభువుల సభ, ఓకే, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ పార్లమెంట్. ఓకే, రెండవది వచ్చేసేసి అమెరికా సెనేట్, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్, మరియు దీన్ని వచ్చేసేసి కాంగ్రెస్ అంటాం. థర్డ్ వచ్చేసేసి ఇండియా, భారతదేశానికి సంబంధించి రాజ్యసభ, లోక్సభ, యూనియన్ పార్లమెంట్, ఓకే, కేంద్ర పార్లమెంట్ గా దీన్ని పిలుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. యుఎస్ఎస్ఆర్ విషయానికి వస్తే యుఎస్ఎస్ఆర్ లో మనకి రెండు సభలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ. ఓకే, సోవియట్ ఆఫ్ నేషనాలిటీ, ఓకే, సోవియట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్, సుప్రీం సోవియట్ అనేది దీనికి ఉన్నటువంటి పేరు. తర్వాత ఐదోది వచ్చేసేసి స్విట్జర్లాండ్ లో ఎగువ సభ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్, దిగువ సభ నేషనల్ కౌన్సిల్, తర్వాత దీనికి ఉన్నటువంటి పేరు ఏంటి అంటే ఫెడరల్ అసెంబ్లీ. ఆరోది కెనడా విషయానికి వస్తే కెనడాలో సెనేట్ అనేది ఎగువ సభ, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అనేది దిగువ సభ, మరియు పార్లమెంట్ అనేది దానికి ఉన్నటువంటి పేరుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ we'll talk about the structure of the upper house. So as far as upper house is concerned, there is no specific structure that is being adopted by the country. Okay, so let's talk about the membership of the upper house. So upper house membership is varied from country to country. Firstly, there are different methods that each and every country follows for the election of the upper house members. Firstly, to talk about the membership of the upper house, in some states is hereditary. That means it comes, as a legal heir. So after, father, it comes to the son. Like that, the hereditary system is being followed. Secondly, the membership in the upper house will be appointed by the executive for a specific period. It is the executive. It might be president or whoever it may be the head of that particular state. He will appoint
some persons to that upper house for a specific period. Thirdly, the members of the upper house are directly elected by the people. In some countries, the people itself elect the members of the upper house. Fourthly, the members of the upper house are indirectly elected. For example, you take federal state. In federal state, the members of the upper house are the representatives of the state. From various states, they will be elected and they represent those states in the central government. మనకి ఎగువ సభ యొక్క నిర్మాణం విషయానికి వస్తే, ఎగువ సభలోని ఎవరైతే సభ్యులు ఉంటారో ఆ యొక్క విధానం అనేది ఎక్కడా కూడా ఒకే విధంగా లేదనే చెప్పాలి. ఎగువ సభలోని సభ్యులందరూ కూడా అనేక పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే, ఎగువ సభలోని సభ్యులని కొన్ని దేశాలలో వారసత్వ పద్ధతి ద్వారా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే వారసత్వ పద్ధతి అంటే ఎలా అయితే ఆస్తులు అనేవి తండ్రి నుంచి కొడుకుకి వస్తాయో ఆ విధంగానే ఈ యొక్క పదవి అనేది కూడా అదే విధంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక రెండో అంశం వచ్చేసరికి కార్యనిర్వాహక వర్గం, కార్యనిర్వాహక అధిపతి ఎవరైతే ఉంటారో అతని చేత కొంతకాలం వరకు నియమించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఎగువ సభలోని సభ్యులు కొన్ని దేశాలలో కార్యనిర్వాహక వర్గం చేత నియమించబడతారు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశం వస్తే, ప్రజలే ఎగువ సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరినీ కూడా ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక నాలుగో అంశం విషయానికి వస్తే, ఎగువ సభలోని సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో కొన్ని దేశాలలో వాళ్ళనందరినీ కూడా పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి మనము సమాఖ్య రాజ్యాల్లో చూసినట్టయితే, సమాఖ్య రాజ్యాల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల నుంచి వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది కూడా జరుగుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. So far we talked about the upper house. So when we come to the lower house, almost all the procedure that is followed in as far as lower house is concerned is one and the same. That means the representatives of the lower house are directly elected by the people itself. How? With the help of universal adult franchise. So that's why lower house is given more importance when compared to the upper house. So almost all the countries follows the similar procedure to elect the members of the lower house. So you can see here there is a table which is given the name of the country, name of the lower house, tenure, and dissolution of the lower house, and what is the age that they were able to contest. So firstly we will talk about the England. It is the lower house is House of Commons. The members are 630, and they will be in the power for a period of 5 years. It can be dissolved before its term, and the minimum age to contest is 21 years. Coming to France, the lower house is called the National Assembly. There are 627 members. The age of contesting is 23 years. They will be in the power for 5 years, and it can also be dissolved before the tenure. Then coming to the third one, that is the Switzerland. As far as Switzerland is concerned, the membership is 200. It is a national council. The membership is 200, and it can be dissolved. It cannot be dissolved. And the contesting age is 25 years. Then moving on to the America. America is 438. The lower house is called the
House of Representatives. Okay, the term will be 2 years. It cannot be dissolved. And finally, the age to contest is 25 years. Coming to India, the lower house is Lok Sabha. Okay, and the term will be for 5 years. It can be dissolved, and the contesting age is 25 years. So idan manaki దిగువ సభ యొక్క నిర్మాణం అనేది ఒకే విధంగానే చాలా దేశాల్లో ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దిగువ సభకు ఎవరైతే ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నుకోబడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే విధంగా ఎన్నుకోబడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలా ఎన్నుకోబడుతున్నారంటే సార్వజనీన వయోజన ఓటు హక్కు ద్వారా ప్రజలే వాళ్ళని దిగువ సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులని ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ పట్టికను కనుక మనం గమనిస్తే కొన్ని దేశాలలో దిగువ సభ ఏ విధంగా నిర్మాణం అయి ఉంటుంది, దాని యొక్క సభ్యుల సంఖ్య ఎంత, ఓకే, ఆ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి ఓకే పదవీ కాలం ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఓకే, అది నిర్ణీత కాలం వరకు ఉంటుందా, ఓకే, లేదా రద్దు చేయబడుతుందా, ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ పట్టికలో పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, ఓకే, దీని యొక్క పదవీ కాలం 5 సంవత్సరాలు, దీని నిర్ణీత కాలంలో రద్దు చేయొచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఫ్రాన్స్ విషయానికి వస్తే దీన్ని కూడా నిర్ణీత కాలంలోపు రద్దు చేయవచ్చు. ఓకే, అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్ విషయానికి వస్తే నిర్ణీత కాలంలోపు ఈ 2 సభల్ని మాత్రం రద్దు చేయలేము. ఓకే, తర్వాత భారతదేశం విషయానికి వస్తే నిర్ణీత కాలంలోపు ఇది రద్దయిపోయేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, స్ట్రెంత్ విషయానికి వస్తే ఇంగ్లాండ్ లో 630, ఫ్రాన్స్ లో 627, ఓకే, స్విట్జర్లాండ్ లో 200, అమెరికాలో 438, భారతదేశంలో 543గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద యూనికామరలిజం అండ్ బైకామరలిజం. Okay, so there is a great argument among the scholars whether to have unicameral legislature or bicameral legislature. So this is the confusion that has been existing among the scholars of different countries. Okay, if we observe now, we have known now what is unicameral legislature and bicameral legislature. Okay, unicameral legislature is one where there is only a single house in the legislature. Bicameral legislature is one where there exists 2 houses, okay, in the legislature. So what is the advantage? If we have bicameral legislature can control the activities of the lower house. Okay, it can control the activities of the lower house. Okay, but if we have a unicameral legislature, again what happens? It may lead to tyranny. That means lower house may take the decisions as it wants. Okay, it may not carefully take the decisions. So therefore, it may lead to tyranny. So therefore, some of them have felt that unicameral legislature is more advantageous than, okay, bicameral legislature is more advantageous than unicameral legislature. Okay, ఎగువ సభ దిగువ సభ విషయానికి వస్తే ఎగువ సభ ఉండాలా దిగువ సభ ఉండాలా అనేది ఒక చర్చనీయాంశంగా మారిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అనేక విధాలైనటువంటి ఓకే పండితులు కావచ్చు, రాజనీతి తత్వవేత్తలు కావచ్చు, ఈ అంశం పట్ల అనేక రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేయడం అనేది జరిగింది. ఎగువ సభ ఉండాలా దిగువ సభ ఉండాలా అంటే ఎగువ సభ ఉంటే అది నిరంకుశత్వానికి దారి తీసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎటువంటి అడ్డు అడుపు ఉండదు కాబట్టి దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందనేది ఒక అభిప్రాయం కాగా, 2 సభలు ద్విసభా విధానం ఉన్నట్టయితే ఓకే కొంత జాగ్రత్తగా చట్టాలు చేసేటువంటి విషయంలో నియంత్రించేటువంటి అవకాశం, ఓకే, దిగువ సభను నియంత్రించేటువంటి అవకాశం ఎగువ సభకు ఉంటుందనేది ఒక అభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఎక్కడైతే ద్విసభా విధానం ఉంటుందో అది లాభదాయకంగా ఉంటుందనేటువంటి అభిప్రాయం అనేది వ్యక్తమైందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఓకే bicameral legislature. Okay, so bicameral legislature can control
the activities of the unicameral legislature. Okay, this is the first one. Secondly, what it can do? Bicameral legislature, okay, can make the laws more meaningful by allowing the discussions. Okay, that means there is a more scope, okay, for discussion while making the laws, because it will be discussed in the lower house as well as in the upper house. Okay. Thirdly, it provides security, okay, for the laws. While making laws, it will provide the security, because it will go to the lower house as well as it will also come to the upper house. So the laws will be formulated carefully. Fourthly, we can say it provides representation to all the sections of the people. Okay, we can provide, okay, representation to various sections of the people. How? By, okay, by giving membership to the intellectual as well as people who are in the social service. Okay, they will be given more prominence. And fifthly, individual's liberty also will be protected, especially the interests of the minorities will be protected by giving proper representation to them. Okay, ద్విసభ విధానం వల్ల ఉండేటువంటి లాభాల గురించి మనం తెలుసుకున్నట్టయితే, ద్విసభ విధానంలో, ఓకే, రెండు సభలు ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే ఎగువ సభ అనేది దిగువ సభ చేసేటువంటి చట్టాలను నియంత్రించగలుగుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రెండోది వచ్చేసేసి ద్విసభ విధానం అనేది ఉన్నట్టయితే ఒక భద్రత అనేది కూడా కల్పించినట్టు అవుతుంది. ఓకే, ఎగువ సభ అనేది దిగువ సభ చేసేటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆ చట్టాలకు సరైనటువంటి చర్చ జరిగే విధంగా ఎగువ సభ చూసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నాలుగో అంశం వచ్చేసేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే మేధావులు ఉంటారో, ఎవరైతే సంఘ సేవకర్తలు ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకు కూడా అవకాశం కల్పించేందుకు, ఓకే, ఒక అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. అలానే మనకి స్వేచ్ఛల్ని, వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛల్ని కూడా కాపాడేందుకు, ఓకే, ద్విసభ విధానం అనేది లాభసాటిగా ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద bicameral legislature. Okay, so far we have learned advantages. Now we'll discuss about the disadvantages. What are the disadvantages? One house will be enough, okay, to express the public opinion. Okay, so as far as the discussions are concerned, one house will be enough to talk about the, okay, people's problems. Okay, secondly, unicameral legislature is very simple and it is very clear. Thirdly, the unicameral legislature provides an opportunity, okay, for all the sections to express their opinions. Okay, and there will, if we have bicameral legislature, it may lead to delay in time, okay, and delay in decision making also. Okay, and it is undemocratic to provide representation specially to certain sections. To what we said, providing representation is possible in the bicameral legislature. Okay, here we can say providing representation to, okay, especially to certain sections is not democratic, it is undemocratic. Okay, ద్విసభ విధానంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రతికూలతల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ద్విసభ విధానంలో, ఓకే, ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఏకసభ విధానం అనేది ప్రజాభిప్రాయానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయాలి అంటే ఒక సభ అనేది సరిపోతుంది. ఇక రెండో అంశం విషయానికి వస్తే, ఏకసభ విధానం అనేది చాలా సరళంగా, స్పష్టంగా ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశం విషయానికి వస్తే, ఏకసభ విధానంలో, ఓకే, చాలా వరకు మనము సమయాన్ని, ఓకే, సేవ్ చేయొచ్చు, కాపాడొచ్చు. ఓకే, అదే ద్విసభ విధానం ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ద్విసభ ఉన్నటువంటి,
దేశాలలో ఓకే కాలం వృధా అవుతుంది, అలానే నిర్ణయాలు కూడా చాలా ఆలస్యం అయిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఓకే అలానే ప్రజాస్వామ్య ఓకే ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ద్విసభ విధానంలో అందరికీ కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. కానీ కొన్ని వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం అనేది అప్రజాస్వామికంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకనే ఒకే ఒక సభ ద్వారా కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు. దానివల్ల మనం సమయాన్ని వృధా చేయకుండా కాపాడొచ్చు, అలానే ఖర్చులను కూడా తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఫార్ we have learned about the structure of the legislature. Okay, in the next class we will study about the functions of the legislature. Thank you. And in the last class we have also learned about the powers and functions of the legislature. Okay, as a legislature it not only performs the law making functions but also several other functions also. And finally, we have also learnt about the decline of the importance of the legislature. Why the significance of the legislature is decreasing day by day. And on the other side, the importance of the executive is increasing day by day. What are the reasons for those? We have understood clearly. In today's class, we are going to learn about the executive structure, powers and functions. So first we will try and understand what is an executive. Okay, so as you all know, legislature formulates the laws, right? So executive is nothing but executive implements the laws. The laws made by the legislature will be implemented by the executive. Okay, so this is very simple to understand. Executive simply implements the laws. So that's why it is called as the government which is in action. So in other words, we can say the day-to-day administration of the state is in the hands of the executive itself. Okay, in other words, the administrative activity of the state is conducted by the executive itself. Okay, then who will be there in this executive? Executive normally consists of the head of the state, the head of the government, followed by council of ministers and other administrative personnel or other administrative officials. So all these together will make an executive. Okay, in the words of Garner, he says executive is nothing but executive is the, in a broad sense, it means it is the aggregate or total of all the functionaries which are concerned about the will of the state which is approved by the legislature. That means the laws which are made by the legislature, that means will of the state means the according to the interests of the people, the laws are made by the legislature, and the same laws will be implemented by all the functionaries. It might be various institutions or various officials, whoever are the part of this okay implementation body, all will come under the executive. Okay, so this is executive. So that's why in modern era all the governmental activities are totally controlled by the executive itself. So that's why we are calling it as the government which is in action. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము కొన్ని క్లాసులుగా మనము ప్రభుత్వ అంగాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వ అంగాల విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు మనము అధికార పరిష్కరణ సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత శాసనశాఖ నిర్మాణం, అధికారాలు, విధుల గురించి తెలుసుకున్నాం. శాసనశాఖ నిర్మాణంలో ఏకసభ విధానం, ద్విసభ విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఈ ద్విసభ విధానానికి ఉన్నటువంటి ప్రతికూల అంశాలు, ఓకే సానుకూల అంశాలు ఏంటో కూడా తెలుసుకున్నాం. తర్వాత శాసనసభకు ఉన్నటువంటి అధికారాలు, విధులు కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. అంటే శాసనసభ అనేది కేవలం చట్టాలు చేయడమే కాదు,
ఇంకా ఎన్నో విధులను కూడా చేపడుతుందనే అంశాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఇదే కాకుండా శాసనసభకు తగ్గిపోతున్నటువంటి ప్రాధాన్యత గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు శాసనసభలు తమ యొక్క ఉనికిని కోల్పోతున్నాయి అనే అంశాన్ని కూడా మనము పరిశీలించడం అనేది జరిగింది. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే కార్యనిర్వాహక శాఖ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖ అనేది ఓకే కేవలం చట్టాలను అమలుపరిచేటువంటి వ్యవస్థగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే శాసనశాఖ తర్వాత అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంగంగా దీన్ని మనం పరిగణించవచ్చు. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే శాసనసభకు ఉన్నటువంటి అధికారాల కంటే ఎక్కువగా కార్యనిర్వాహక శాఖకే ఎక్కువగా అధికారాలు ఉంటాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గం అనేది రోజువారీ పరిపాలన అంతా కూడా చూస్తుంది. రాజ్యంలో అన్ని కార్యకలాపాలను నిర్వహించేటువంటి బాధ్యతను కార్యనిర్వాహక శాఖనే తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అందుకనే అన్ని ప్రభుత్వ అంగాల్లో కల్లా కార్యనిర్వాహక శాఖకి అత్యంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అత్యంత ప్రాధాన్యత అనేది మనము ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అందుకనే కార్యనిర్వాహక శాఖ అంటే సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖ అనేది ఏవైతే శాసనాలను శాసనశాఖ రూపొందిస్తుందో ఆ శాసనాలను అమలుపరిచేటువంటి యంత్రాంగమే మనకి కార్యనిర్వాహక శాఖగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎవరెవరు ఉంటారు అనే అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎవరైతే రాజ్యాధినేత ఉంటాడు, ఓకే, రాజ్యాధినేత కావచ్చు లేదా రాజ్యాధిపతి కావచ్చు, ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి అధినేత, తర్వాత వీళ్ళే కాకుండా మంత్రివర్గం, వీళ్ళకు సహకరించడం కోసం ఇతర సిబ్బంది కూడా ఈ యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంలో భాగస్వాములుగా ఉంటారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే రాజ్యాధినేత, ప్రభుత్వాధినేత, వీళ్ళతో పాటు ఇతర సిబ్బంది కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే గార్నర్ యొక్క అభిప్రాయంలో ఏదైతే శాసనసభ ద్వారా వ్యక్తమైనటువంటి రాజ్యాభిష్టం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాభిష్టాన్ని అమలుపరిచేందుకు ఓకే సహకరించేటువంటి సంస్థలు లేదా వ్యక్తుల సమూహమే కార్యనిర్వాహక వర్గంగా అతను పేర్కొనడం జరిగింది. అంటే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి శాసనాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ శాసనాలను శాసనసభ ఆమోదించిన తర్వాత కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎప్పుడైతే ఓకే వాటిని అమలు చేస్తుందో అంటే ఆ అమలు చేసేటువంటి ప్రక్రియలో ఎవరైతే సిబ్బంది లేదా వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు వాటిలో పాల్పంచుకుంటాయో వాటిని మొత్తం కూడా గార్నర్ యొక్క అభిప్రాయంలో కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అందుకనే ఆధునిక ప్రభుత్వాలలో కార్యనిర్వాహక శాఖకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత అనేది లభించిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Now let us discuss the various types of executive. Okay, see executive can be of different types. Okay, nominal, real, okay, singular, plural, parliamentary, presidential, hereditary and elective. So these are the various 8 types of executives we have. We will try and understand each and every one of the executive types. Okay, so what we spoke, the first and foremost is nominal executive. Nominal executive is one where there will be no powers for him. Okay, he will be there for the nominal purposes. Okay, he will be there for the namesake. Okay, so for example you take the President of India and King of Britain. Okay, these two can be cited as the best examples for the nominal executive. Okay, coming to the real executive. Real executive is one where all the powers are vested in only one single person. Okay, wherever there is powers in one single person, that kind of executive is called the real executive. For example, the President of America, okay, he is the single person and all the powers, real powers are enjoyed by the President of America.
And to an extent, we can also say the Prime Minister of India and Britain also has the real executives. Okay, they can also be treated as the better examples for the real executive. So here, nominal executive and real executive, you can observe the difference. Nominal executive will be there only for the nominal purposes, and real executive will have the real decision making powers. Okay, that's the difference between these two. Then moving on to the third one, that is single executive. Single executive is one where all the powers are vested in a single person, like the President of America. So the President of America is one where all the powers are vested in only one and the single person. Okay, he enjoys all the real powers. Okay, there is no importance for the legislature in America only because the executive has more powers, okay, that are vested in the president. Then plural executive. Plural executive is one where the powers are vested in more than one person, okay, where the powers are vested in the group of person. That kind of executive is called plural executive. For example, Council of Ministers. Okay, so in India we have Council of Ministers. They are the real executive in India. They can be considered as real executives in India because all the decision making power will be in the hands of the Council of Ministers. Okay, so the words itself tells you what is single executive and plural executive. Okay, single means where the powers are vested in one single person. For example, America, President of America, and the plural executive where the powers are vested in the Council of Ministers, more than one person or group of persons. Okay, that's the difference between single executive and plural executive. Okay, then let's move on to the fifth one, parliamentary executive. Parliamentary executive is one where the executive is part of the parliament. That means executive is part of the legislature. Okay, that means some of the legislatures will become the executive, will form the executive. Okay, and they are responsible to the parliament. For example, in India, the executive, the important part of the executive is also part of the parliament. First, they become the members of the parliament, then they will be taken into the executive. Okay, so the executive is also responsible to the parliament. The members who are the part of the executive are also responsible to the parliament. Like in India, each and every minister is responsible, collectively responsible to the parliament. Coming to the presidential executive. Presidential executive is one where there is no connection to the executive as well as legislature. President, either he is part of the legislature or he takes the responsibility to the legislature. Okay, that means the president will not have any responsibility as far as legislature is concerned. But in parliament, the members of the parliament itself becomes the executive, part of the executive, and they are responsible. But in the presidential system, it is not that. President is an executive. He is not the part of the legislature. Okay, neither he is a part of the legislature and nor he is responsible for it. He won't take any sort of responsibility. Okay, so that's the difference between the parliamentary and as well as the presidential executives. Seventhly, we will talk about hereditary executive. Hereditary executive is one which comes from the parent to the child. Like the property is inherited, in the same way, the power is also inherited to the next generation. Okay, so
such kind of executive will continue in that position for lifelong. That means throughout his life he will continue in that position. Okay, so that means king, after the death of the king, the power will go to the his son. So whenever his son attains the throne, he will be in the power as long as his life. Throughout his life he will continue in that office. Then eighth one is elective executive. Elective executive is one where he will be elected directly or indirectly. Understood? So elective executive is one person where he will be elected directly or indirectly for a specific period. He won't continue for a long time. There will be certain specific period. Okay, within that specific period he will be in that power, and after that he has to get down, or he can continue again if he gets elected. సో మనకి కార్యనిర్వాహక వర్గంలో అనేక రకాలైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, వాటిలో నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక వర్గం, వాస్తవపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం, ఏకసభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గం, బహుళ సభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గం, పార్లమెంటరీ అధ్యక్ష తరహా కార్యనిర్వాహక వర్గం, వారసత్వ కార్యనిర్వాహక వర్గం, అలానే ఎన్నికైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం. ఇవి 8 రకాలైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గాలుగా మనము వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక వర్గం. నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఎవరైతే రాజ్యాధినేత ఉంటాడో కేవలం నామమాత్రంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్టయితే భారత రాష్ట్రపతి కావచ్చు, బ్రిటన్ లో రాజు కావచ్చు, వీళ్ళు కేవలం నామమాత్రపు అధికారులుగా ఉంటారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. రెండోది వచ్చేసేసి వాస్తవపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం. వాస్తవపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గంలో నిజమైనటువంటి అధికారాలన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చేతిలో ఉండడాన్ని నిజమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం లేదా వాస్తవపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు చెప్పాలి అంటే అమెరికా అధ్యక్షుడికి నిజమైనటువంటి అధికారాలు అనేవి ఉంటాయి. అలానే భారతదేశం విషయానికి వస్తే, బ్రిటన్ విషయానికి వస్తే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన మంత్రులకు కూడా వాస్తవపరమైనటువంటి అధికారాలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళే వాస్తవపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వ్యక్తులుగా ఉంటారు. ఇక మూడో అంశం వచ్చేసేసి ఏకసభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గం. ఎక్కడైతే అధికారాలన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చేతిలో ఉంటాయో, ఉదాహరణకి అమెరికా అధ్యక్షుడిలాగా ఎప్పుడైతే ఆ అధికారాలన్నీ ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చేతిలో ఉంటాయో అటువంటి దాన్ని ఏకసభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బహుళ సభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే ఎప్పుడైతే కార్యనిర్వహణ అధికారాలన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి కంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల చేతిలో ఉంటాయో, కొందరు వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉంటాయో, లేదా ఒక సమూహం చేతుల్లో ఉంటాయో, అటువంటి దాన్ని మనము బహుళ సభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి మంత్రివర్గం. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గాన్ని కార్యనిర్వాహక వర్గంగా, బహుళ సభ్య కార్యనిర్వాహక వర్గంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పార్లమెంటరీ కార్యనిర్వాహక వర్గం. పార్లమెంటరీ కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఏంటి అంటే పార్లమెంటుకే ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులు వాళ్ళే కార్యనిర్వాహక సభ్యులుగా ఉంటారు. అలా ఉన్నటువంటి కార్యనిర్వాహక సభ్యులు పార్లమెంటుకు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటుకి ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే మంత్రులుగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో అటువంటి మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి బాధ్యత వహించాలి అంటే పార్లమెంటుకే బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష తరహా కార్యనిర్వాహక వర్గం. అధ్యక్ష తరహా కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఏంటి అంటే అధ్యక్షుడిగా ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కార్యనిర్వాహకుడు శాసనసభకు కానీ శాసనసభకి ఎట్లాంటి బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అతనికి శాసనసభకు ఎటువంటి సంబంధం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే అతను ఫస్ట్ శాసనసభ సభ్యుడు కాదు, అందుకనే అతను శాసనసభకు బాధ్యత కూడా వహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో ఏంటి,
ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి సభ్యులే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో సభ్యులుగా ఉంటారు కాబట్టి పార్లమెంట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బాధ్యత వహించాలి. కానీ అధ్యక్షతర కార్యనిర్వాహక వర్గంలో అటువంటి అవసరం ఏది కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే అధ్యక్షుడు అనేవాడు ఫస్ట్ శాసనసభ సభ్యుడు కాదు. అందుకనే శాసనసభకి ఎట్లాంటి బాధ్యత కూడా వహించడు. తర్వాత వారసత్వపరమైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం. దీంట్లో ఏంటంటే ఓకే, తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆస్తి ఎలా అయితే పిల్లలకు వస్తుందో అదే విధంగా కార్యనిర్వాహకమైనటువంటి అధికారాలన్నీ కూడా ఓకే తల్లిదండ్రుల నుంచి ఓకే వాళ్ళ కొడుకులకి అలా లభిస్తూ ఉంటుంది, వారసత్వంగా లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా పదవిని పొందిన వాళ్ళు జీవితకాలం పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఎన్నికైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం. ఎన్నికైనటువంటి కార్యనిర్వాహక వర్గం అనేది ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకోబడుతుంది. ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి ఏదైతే కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటుందో అది ప్రజల ద్వారా లేదా ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు లేదా పరోక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక నిర్ణీత కాలానికి ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే వీళ్ళు జీవితాంతం పదవిలో కొనసాగేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, వీళ్ళని కొంతకాలానికి ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ కొంతకాలానికి మాత్రమే వీళ్ళు పదవిలో కొనసాగుతారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో head of the states, the names of the head of the states are different. Okay, if you take in America, India, we call it as president, and Britain we call them as king. Okay, and they are also differ in the powers and functions. So you can observe, though in India we call him as a president, and America they also call them as president. But when we come to the powers and functions, okay, their powers and functions are totally different. Okay, their powers and functions are totally different. Okay, and their election method is also different. The way the president or the head of the state is elected is totally different from one country to another country. So the head of the states, okay, or the heads of the states will be elected by 4 different methods. So first is okay, inheritance pattern. That means the executive or the head of the state, the power comes hereditarily. Okay, after the king, it will be transformed to the son of that particular king. Okay, so the power transforms in an hereditary manner. The second method is election method, direct elections. Okay, the head of the state in some countries are directly elected by the people itself. Okay, so this is direct method. Okay, so whenever they are electing, they will continue in the office only for a specific period. Okay, then thirdly, the head of the state in some countries is elected through electoral college. Okay, so electoral college means either it might be parliament and assemblies together, they come together and they might elect the heads of the state. Then fourthly, national assemblies. So national assemblies in some of the states will elect the head of the particular state. Okay, so these are the 4 different methods that okay we follow across the world to elect the heads of the states. మనకి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకునేటువంటి సందర్భంలో లేదా రాజ్యాధిపతిని ఎన్నుకునేటువంటి సందర్భంలో అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులను మనము పాటిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, మనకి అధ్యక్షుడిని లేదా రాజ్యాధినేతని అనేక పేర్లతో వివిధ దేశాల్లో వివిధ రకాలుగా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అమెరికాలో అయితే అధ్యక్షుడు అంటాం, భారతదేశంలో అయితే ఓకే మనం రాష్ట్రపతిగా పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇలా ఓకే పిలిచేటువంటి విధానంలో కూడా తేడాలు ఉన్నాయి. అధికారాల విధుల్లో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఎన్నిక చేసేటువంటి విషయాల్లో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్నిక విధానాలను ఓకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు పాటిస్తున్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటిది అంటే వారసత్వ పద్ధతి. వారసత్వ పద్ధతి ద్వారా మనము అధ్యక్షుల్ని కొన్ని దేశాల్లో ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క వారసత్వం ద్వారా పదవి అనేది లభిస్తుంది.
అలా పదవి ఎప్పుడైతే లభిస్తుందో వాళ్ళ జీవిత కాలం పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగడం అనేది జరుగుతుంది. రెండవది ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం. ఓకే, ఎవరైతే అధ్యక్షుడిగా రాజ్యాధినేతగా ఉంటాడో కొన్ని దేశాలలో అటువంటి వాళ్ళను ప్రత్యక్షంగా ఓకే ఎన్నుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇక మూడో అంశం విషయానికి వస్తే కొన్ని దేశాలలో రాజ్యాధినేతను ఓకే కొన్ని నియోజిత వర్గాల ఆధారంగా కొంత నియమిత కాలానికి ఎన్నుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత నాలుగో అంశం వచ్చేసేసి జాతీయ సభల ద్వారా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షులను కొన్ని దేశాలలో ఎన్నుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇవి 4 రకాలైనటువంటి ఎన్నికల పద్ధతులు ఓకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు అనుసరిస్తున్నాయని మనం చెప్పు. ఓకే, సో we'll know about the different parts of the executive. Okay, so in different parts we already talked about the 3 parts. One is the head of the state, okay, council of ministers, and also the employees. So all these together make the executive. Okay, so when we talk about the powers and functions of the head of the state, they are different from one country to another, but mostly the head of the state performs certain powers and functions. Like for example, he appoints the various employees and allots them the duties, and he also implements the laws. He also frames certain rules and regulations from time to time. Okay, and sometimes he also issues ordinances okay during the emergency situations, and most of the time the executive performs like most of the duties are in a simple sense the day-to-day administration will take place with the help of the head of the state itself. Okay, that's why he formulates and implements the domestic and as well as foreign policies. So these are certain powers and functions that each and every executive performs in each and every state. Okay, then the second part that we have is council of ministers. So council of ministers can be said in 3 different ways. One is presidential council of ministers, where the opposition parties also will get a chance, or they also will be included in the council of ministry. Secondly, parliamentary council of ministers, the party which comes into power will select some of the members to form the council of ministers. Thirdly, multi-party council of ministers. This means the coalition governments. Okay, more than one party, when they come into power, they share the power and they distribute the portfolios to various parties. So this is multi-party council of ministers. Okay, and third part of the executive is employees. So employees are generally appointed based on their skills and knowledge. They have to utilize their knowledge for the benefit of the government. So most of the time the employees are neutral, they are unbiased. Okay, they won't show any partiality. Okay, though they have their own political interests, but they generally favor the party which is in power. Okay, so that's why the employees are also called are also one of the important part of the executive. సో మనకి అనేక విభాగాలు కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఎవరైతే అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడో అతను అనేక రకాలైనటువంటి అధికారాలు విధులను నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, చట్టాలను అమలు పరచడం కావచ్చు, చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం కావచ్చు. ఓకే, మన దేశంలో అంతర్జాతీయంగా కావలసినటువంటి చట్టాలను రూపొందించి అమలు చేయడం. ఓకే, ఇదే కాకుండా అధికారులను నియమించడం, ఇటువంటి అధికారాల విధులన్నిటి కూడా కార్యనిర్వాహక వర్గం అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా రెండో భాగం వచ్చేసేసి మంత్రివర్గం. మంత్రివర్గం అనేది కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అధ్యక్ష తరహా మంత్రివర్గం, రెండవది వచ్చేసేసి పార్లమెంటరీ తరహా మంత్రివర్గం, మూడవది వచ్చేసేసి ఓకే బహుళ పార్టీ మంత్రివర్గంగా కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత మూడో భాగం వచ్చేసేసి ఉద్యోగులు కూడా కార్యనిర్వాహక వర్గంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తారని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటల ఆధారంగా
వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాల ఆధారంగా వాళ్ళని నియమించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రభుత్వం కోసమే పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళకి రాజకీయ ఆకాంక్షలు ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి ఓకే పక్షపాతం చూపించకుండా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.